Sabari sir, am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Oh, okay, madam. Yes, madam. சார் ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஜாயின் பண்றதுக்கு இன்னும் 2 minutes ஆகுமா சார்? முடிச்சு அவர் ஜாயின் பண்ணனே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். Yes, sir. Oh, okay, madam.
Yeah, good morning, everyone, my dear students and perspectives. Now we are going to start our webinar program. Our chief guest has arrived. Just I welcome our principal sir to give a few of words about this seminar. Sir. So thank you very much, Kamalakanan. Most respected, today's our resource person, Professor Dinesh Babu from Karpagam Institute of Technology, Coimbatore, HOD ECE, Professor Dr. Poongolali, and faculty members in the Department of ECE, my dear students, and the invitees for this wonderful webinar, especially on entrepreneurship. We all know well about that career opportunities in terms of government sectors, non-government sectors, as well as other part. Maybe that employment, maybe internally we have within our country as well as overseas opportunities are there. But it is the right topic, whereas there are plenty of opportunities in terms of innovation related as well as entrepreneurship related. This is what the first time I am received that the topic which will most rely with entrepreneurship as well as employment. So we have a right resource person from Karpagam Institute of Technology, Coimbatore, Professor Dinesh Babu. I just gone through that academic profile as well as other complete detailed biography of Professor Dinesh Babu. It is a great opportunity. We have a nice resource person to handle the session in the particular topic of opportunities in especially entrepreneurship. On behalf of our chairman, Sri Nitish Harigar, our pro chairman, Mrs. Aishwarya Nitish, our vice chairman secretary, Sri Prabhakar sir, and on behalf of EC department and the entire NSIT family, it is my great privilege to welcome Professor Dinesh Babu to take over the session to our student community and for all the participants. And I congratulate the effort taken by Professor Sabarinathan, our EDC coordinator of NSIT, to took maximum effort to bring a right resource person to improve our students community, not only in that academic area, it's apart from like IPR, entrepreneurship, as well as innovation related career path. It's once again, it's my great privilege to welcome Professor Dinesh Babu sir. Thank you very much, Dinesh Babu sir, to accept our invitations. We are also blessed with a nice resource person like Dinesh Babu sir. Welcome, very good Dinesh morning, Babu, and the session hand over to Dinesh Babu sir. Welcome you, sir. Thank you very much, sir. Thank you for your heart welcoming, sir. And it's also an opportunity for me, and it's also a blessing for me to present in front of the students, because we always like to meet young minds. So that it's always a pleasure, and it's a great opportunity for me too, sir. And I also thank the management of Narasu Sarathy College, and also a special thanks to principal sir for giving a heart welcome, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Please. Yes, yes. Sir, shall I present my screen, sir? Please, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So a very good morning to one and all. One second, sir. Thank you very much for the management of Narasu Sarathy Institute of giving me this wonderful opportunity on workshop on entrepreneurship and innovation as career opportunity. So I hope all department students will come and in any departments that will come. Hello, dear students, friends. I hope. Yes, sir. Yes, sir. The EC department, Okay, EEE, and then other college staff, students also there, sir. Okay, sir. Thank you. So, yes, I think bilingual. Yes, I can able to interact well with you all. So, in the entrepreneurship and the word, ஒரு 3 to 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் இந்த entrepreneurshipன்ற வேர்ட் வந்து நம்மளுடைய டீச்சிங் ஃபீல்டுக்குள்ள நம்மளுடைய காலேஜஸ்குள்ள வந்து வர ஆரம்பிச்சது. எதனால ஏன் இது இப்ப ஏன் எல்லாரும் entrepreneurshipனு சொல்றாங்க? இப்போ ஒரு you can hear this, we are living in the era of entrepreneurshipனு சொல்றோம். எதனால ஏன் இந்த entrepreneurship, ஏன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், ஏன் கவர்மெண்டோட ஃபண்டிங் ஸ்கீம்ஸ், ஏன் இப்போ கொஞ்ச நாளா நம்ம இவ்வளவு விஷயங்கள் பார்க்கறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு நிமிஷம். நம்ம இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரி வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரியான எல்லா நேஷன்ஸையும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு செயின் இருக்கும். இந்தியா வந்து இன்னும் ஸ்டில் வி ஆர் சேயிங் இந்தியா இஸ் a developing country. ஏன் இன்னும் இந்தியா டெவலப்டு கண்ட்ரி ஆகல?
இப்போ அதுக்கும் இந்த என்டர்பிரினர்ஷிப் கவர்மெண்ட் வந்து மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கா? எக்ஸாக்ட்லி. ஒரு கண்ட்ரி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல இருந்து வர அவுட்கம் வச்சு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டருக்கு போவாங்க. ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ல மேனுஃபேக்சர் ஆன ப்ராடக்ட்ஸை சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் ஒரு கண்ட்ரி ஒரு growth வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றது. பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா இந்தியா என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல பயங்கர ஸ்ட்ராங். அதுக்கு ஈக்குவலண்டா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரை நம்ம வந்து வளர்க்கறதுக்கு முன்னாடியே ஏர்லி 1990s ஃபாரின் FDI வந்து ஓப்பன் பண்றோம். ஐ மீன் சர்வீஸ் செக்டர்ல நம்ம அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்தியாவோட ஜிடிபியில மேனுஃபேக்சரிங் உடைய பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த நம்மளுடைய கண்ட்ரியோடைய பாப்புலேஷனுக்கும் நம்மளோட கண்ட்ரியோடைய அக்ரிகல்ச்சரல் வெல்த்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கு. அதனாலதான் இந்தியானால இன்னும் டெவலப்டு கண்ட்ரியா மாற முடியல. ஸ்டில் வி ரிலே ஆன் சம் MNC companies to get a high profile job for our own Indians or our own citizens. இந்த கவர்மெண்ட் 2013-14 இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவை வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரியா மாத்தணும்னா we need employability. We cannot rely on other companies, we cannot rely on other nations for giving employment for our own citizens. So அதனால என்ன பண்ணாங்க, people with innovation, people with good skills, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா 2010க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா they go to some Microsoft, they go to Wipro, Infosys, இந்த மாதிரி ஹைஃபை கம்பெனிஸ்க்கு சிலிகான் வேலிக்கு இங்க யாரெல்லாம் வந்து குட் ஸ்ட்ராங் மைண்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோமோ அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து சிலிகான் வேலியா இருக்கும். எதனால சார், எதனால வந்து நான் நம்மளோட நேஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான ஒரு கரெக்டான ஒரு சூழ்நிலை இல்லை. பிகாஸ் ஒரு இனோவேட்டருக்கோ ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடியா அண்ட் ஆண்டர்பிரினியரியல் மைண்ட் செட், ஆண்டர்பிரினியல் ஆட்டிடியூட்ல ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வைக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணாலுமே ஃபண்டிங்னு ஒரு பார்ட் இருக்கு. இந்த ஃபண்டிங்ன்ற ஒரு பார்ட்ல நிறைய இனோவேட்டர்ஸ் அவங்களுடைய ப்ராடக்டை வெளியில கொண்டு வர முடியாம ஃபெயில் ஆனாங்க. இதுதான் ஒரு முக்கியமான ரீசன் கவர்மெண்ட் 2013-14 ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை வளர்க்கறதுக்காக நேஷனல் இனோவேஷன் ஸ்டார்ட் அப் பாலிசி, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் பாலிசி, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தனியா நிறைய ஸ்கீம்ஸ், நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ். இதுல ஒரு இன்னொரு விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2 டைம்ஸா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல சேம் கவர்மெண்ட் இல்லைங்களா, லாஸ்ட் டூ டேர்ம்ஸா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லயும் சேம் கவர்மெண்ட். ஸோ தட் ஒரு 13-14 ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஸ்கீம் இந்த ஒரு 2020க்குள்ள நிறைய பேர் இந்த ஸ்கீம்ல வந்து பெனிஃபிஷியரிஸ் ஆனாங்க. அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் இந்தியாவை டெவலப்டு நேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா we need ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ், நாட் ஜாப் சீக்கர்ஸ். இந்த வேர்டு எல்லாருமே நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ இங்க நான் இன்னைக்கு என்ன புதுசா சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்கான டெஃபினிஷன், இனோவேஷனுக்கான டெஃபினிஷன் எல்லாருக்குமே we know already. பட் ஒரு ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸா என்னோட இந்த ஒரு 4 years நான் இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜெர்னில நான் வந்து ஐம் டிராவலிங் இன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மை டிபார்ட்மெண்ட், மை சீனியர், மை குருஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் கேம்பஸ் கோயம்புத்தூர், த பிளேஸ் வேர் ஐ ஸ்டார்டட் மை ஆண்டர்பிரினரியல் ஜெர்னி ஜாயினிங் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர். ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா ஜாயின் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்லயே எனக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்ஸில் பார்த்துக்க ஒரு அந்த இன்சார்ஜா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. ஸோ அதுக்காக என்னோட மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் இந்த ஜேர்னில எனக்கு கூட இருந்த எல்லாருக்குமே ஐம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் மை தேங்க்ஸ். ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல நான் கடந்து வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த சென்ஸ் இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இனோவேஷனும் ஒண்ணா. இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இனோவேஷன் வச்சு நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும், ஒரு கேரியர் நான் உருவாக்கணும்னா நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும், how I want to be. இதே என்னோட எங்க டீம் உடைய, because now I am working as an assistant professor, parallelly I am working on electronics. I belong to EC department, so I'm also working on electronic products, government projects, funding projects க்கு work பண்ணிட்டு இருக்கோம். So இது எல்லாத்தையும் all together உங்களுக்கு நான் என்னால என்ன பெஸ்ட் கொடுக்க முடியுமோ I can give you for the next or 45 minutes. I am trying to give justice for my for today's session. So everyone knows this, right? Entrepreneurship ஓட மீனிங் என்னன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஈவன் நம்மளுடைய சிட்டியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் பிளேஸ்ல ஒரு 10x10 ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல நிறைய பேர் ஐடி கம்பெனிஸ் ஓபன் பண்ணுவாங்க. இப்போ படிச்சு முடிச்ச ஃப்ரெஷர் ஜாப் கிடைக்கிறவங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி, ஒரு சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸ் ஓபன் பண்ணுவாங்க. People call themselves as entrepreneurs. People call themselves as startups. But that is not actual entrepreneurship. That is not the actual meaning for a startup. Startup is something which is really new to the market. So முதல்ல ஸ்விக்கி உள்ள வரும்போது ஸ்விக்கி ஸ்டார்ட், ஃபேஸ்புக் உள்ள வரும்போது ஃபேஸ்புக் ஸ்டார்ட் அப். ஏன் ஃபேஸ்புக்கு ஸ்விக்கி ஒன்னா ரிலேட் பண்றீங்க? See, when you get some business out of it, when you earn some money out of it, அது ஆப்வியஸா அது பிசினஸ் தான் இல்லைங்களா? அப்போ ஃபேஸ்புக் இட் இஸ் a business because the company of a Facebook, the company who is running the Facebook app, Facebook on the platform is earning money out of it. So it is obviously they did it first. So that is called a startup. Ola is a startup, Oyo is a startup,
ஸோ இது எல்லாருமே ஏன் ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றோம்? when something is not existing as earlier, அவங்க மார்க்கெட்ல வரும்பொழுது அது மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டோ அது மாதிரி ஒரு சர்வீசஸோ ஆல்ரெடி அந்த மார்க்கெட்ல இல்லாம இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டார்ட் அப். தே ஆர் கால்ட் ஆண்டர்பிரனர். ஸோ இங்க நம்ம கை காமிக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ரன் பண்றவங்களோ இல்ல ஒரு பிசிபி டிசைனிங் நம்ம ரன் பண்றவங்களோ வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி கிடையாது. they are not entrepreneur. So when there is a business which is associated with innovation, it is called entrepreneurship. சரிங்களா? ஸோ இதுல ஆண்டர்பிரனர்ன்றது யாரு சார்? எனக்கு ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியா தோணுது. ஸோ நான் வந்து ஒரு பெயின் பாயிண்ட் இந்த இப்போ நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனரியல் ஜேர்னில நீங்க கண்டினியூ பண்றீங்கன்னா யூ வில் கம் டு நோ சம் ஆண்டர்பிரனரியல் டேர்ம்ஸ். இந்த ஸ்டார்ட் அப்ன்ற டேர்ம், அப்புறம் பெயின் பாயிண்ட்ஸ், டிஸ்போசபிள் இன்கம், மினிமல் வயபிள் ப்ராடக்ட், யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட், இப்படின்ற சில டேர்ம்ஸ் இருக்கு. டிக்ஷனரி ஆஃப் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்னு வச்சுக்கலாம். இதுல ஆண்டர்பிரனர்ன்ற வேர்டுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு ஒரு ஆஸ் ஆண்டர்பிரனர் எனக்கு ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியா தோணுது. அந்த ஐடியா இனோவேட்டிவா இல்லையான்றதை நான் பின்னாடி வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம். பட் when I am converting that innovating idea into a product or an innovative idea into a service, இங்க ஸ்விக்கி வந்து சர்வீஸ், இங்க நீங்க ப்ராடக்ட்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா யூ கேன் டேக் என் நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ண கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரேகா பிளேட் இருக்கு இல்லைங்களா, பாக்குமட்டை. இந்த பாக்குமட்டை தட்டை கண்டெய்னரா மாத்தும் பொழுது முதல்ல ஒரு கம்பெனி அதை லான்ச் பண்ணும்போது அவங்க that person is an entrepreneur. So when a product is converted, when a product is made out of the idea, who does it? அந்த யார் செய்யறாங்களோ அவங்க தான் entrepreneur. சரிங்களா? ஸ்டார்ட் அப்க்கு இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒரு சின்ன ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஆஸ் ஆஃப் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இனோவேஷன் கம் டெக்னாலஜி இஸ் கால்ட் ஸ்டார்ட் அப். சி டோர் ஸ்டெப்ல ஃபுட் டெலிவர் பண்ணுன்றது என்னோட இனோவேஷன். அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி ஒரு மொபைல் போன் இல்லைங்களா, ஒரு ரெட் பஸ், ஒரு ஆன்லைன்ல வந்து ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணுன்றது என்னோட இனோவேஷன், ஆன்லைன் டிக்கெட் புக்கிங். அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைல் ஆப். ஸோ when a technology combines with the innovation, it is called startup. ஸோ இவ்வளவுதான் கண்ணா, வெரி வெரி பேசிக். இதுதான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், ஆண்டர்பிரினர், ஸ்டார்ட் அப். இந்த மூணு விஷயத்தை தெளிவா புரிஞ்சுட்டோம்னாலே நம்மளுடைய அந்த ஆண்டர்பிரினரியல் ஜேர்னி, நம்மளுடைய ஆண்டர்பிரினரியல் ஆட்டிடியூட நம்ம ரொம்ப கிளியரா டிஃபைன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை பத்தி நிறைய ஆத்தர்ஸ் நிறைய டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதுல ஒரு சும்மா ஒரு டு டேக் ஒன், ஓகே, இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஐடியாஸ், இட் அபவுட் மேக்கிங் ஐடியாஸ் ஹேப்பன். பிகாஸ் நான் ஏன் இந்த இடத்துல இதை சொல்றேன்னா, பீயிங் ஒரு இன்ஜினியரிங் இப்ப நம்ம படிக்கணும் இல்லைங்களா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் பொழுது நிறைய பேர் சயின்ஸ் காம்படிஷன்ல வின் பண்ணிருப்பீங்க. ஒரு சயின்ஸ் ஃபேர், சயின்ஸ் எக்ஸ்போல வின்னர்ஸா இருந்திருப்பீங்க. ஆனா அவங்க காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தோணலாம். பட் they restrict themselves. Do not tell that you do not have opportunities as of now. நமக்கு காலேஜ் இருக்கு சார், நாங்க வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ், அசைன்மெண்ட்ஸ், we are doing so and so சொல்றது an entrepreneur will not say reasons. So நமக்கு நிறைய ஐடியாஸ் தோணலாம். நம்மளுடைய ஸ்கூலிங்ஸ்ல வந்து நான் ஒரு பெரிய இனோவேட்டர், நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சிருக்கலாம், நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். ஆனா ஏன் அதெல்லாம் நான் காலேஜ் வந்து செய்யல? இதுக்கும் என்ஜினியரிங் ஃபேட் இன் இந்தியா, என்ஜினியரிங் சிஸ்டம் இன் இந்தியாவுக்கும் நிறைய ரிலேஷன் இருக்கு. நம்ம சிஸ்டம் மட்டும் எல்லா இடத்துலயும் அதாவது ஒரு 2010க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ பார்க்கணும்னா நாங்க ஒரு வீடியோ பாஸ் பண்ணி அந்த வீடியோ பஃபர் ஆகும். ஒரு 10 மினிட்ஸ், ஒரு 5 மினிட்ஸ் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணும். பஃபர் ஆகி அந்த வீடியோ ஃபுல்லா பஃபர் கம்ப்ளீட் ஆனதை நாங்க பிளே பண்ணி பார்ப்போம். பட் அப்படி இல்லை. நவ் யூ ஹேவ் 4G, you will have 5G in waiting. 5G queueல இருக்கு. அடுத்து நம்ம 5G நம்ம சீக்கிரமா வந்துரும். You have plenty of resource. என்டர்பிரினர்ஷிப் எரா மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு டிஜிட்டல் எரால வந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா நான் செய்யல, அது என்னுடைய தப்பு. Now we cannot blame on system, we cannot blame on the society, because when I want to do something, எனக்கு ஒரு பொருள் வேணும்னா நான் தான் அந்த பொருளை போய் எடுத்துக்க முடியும். அவங்க தான் என்டர்பிரினர். அவங்களுக்கு இன்னொரு ஆடட் ஒரே ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னா, they will never give up. 1000 முறை அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ஃபெயில் ஆனாலும், 1000 முறை அவங்க ப்ராடக்ட்டை வந்து கஸ்டமர்ஸ் எடுத்துட்டு போய் வேண்டான்னு சொன்னாலும் they will never give up. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க, there is no failure in entrepreneurship. It means you do not find right customer for your product at this time. Right product, right customer, right time. இந்த 3 விஷயமும் எப்போ ஒன்று சேருதோ அப்போ அந்த ஆண்டர்பிரினர், அந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப்பா மாறும். சரிங்களா? நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச ஐ டு நாட் ரிமெம்பர் தி நேம் ஆஃப் தி கம்பெனி, ஒரு ஹார்ட்வேர் கம்பெனி ஒரு இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. யூ பிலீவ் இட் ஆர் நாட், 6 months அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கூட சேல் ஆகல. நார்மலா என்ன பண்ணிருப்போம், 6 மாசம் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்போம். எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் சிச்சுவேஷன், எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ். எல்லாத்தையும் தாண்டி 6 மாசம் ஒரு ப்ராடக்ட் கூட விற்கல. அந்த நெக்ஸ்ட் 6 months
அவங்களுடைய பிசினஸோடைய அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இட் வெண்ட் லேக்ஸ், மெனி லேக்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 500,000. How it is possible? Patience, and you should have the culture of never give up. You should never give up when you wanted to become an entrepreneur. 1000 முறை அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போய் இப்போ நான் ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்ட ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன். I lack funding. I do not have fund to develop my product. Okay, ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்ட போறேன். The investor may say this product is utter waste. Ignore it. You go for another investor because உங்களோட ப்ராடக்ட் கரெக்ட்னு யார் நினைக்கிறாங்களோ. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஈவன் எல்லாருமே சூரரை போட்டு படம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? when he was searching for an investor, அந்த ஐடியா நல்லது, அந்த ஐடியா it will give money யார் நம்பினாங்களோ only that person have invested. உண்மைதானே? இதுதான் விஷயமே. இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஆண்டர்பிரனர் ஐடியா வந்து தப்பு, இந்த ஐடியா கிடையவே கிடையாதுன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. அதை தீர்மானிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா யாருன்னா மார்க்கெட் தான். ஒண்ணுமே ஒரு பொருள் வந்து வாண்டா நீடான்னு 2 விஷயம் இருக்கு. when you think this innovation is a need, ஆப்வியஸா உங்களுக்கு அடுத்த செகண்ட் நீங்க வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ஹிட் ஆயிடும். பிகாஸ் ஆன்லைன்ல டிக்கெட் புக்கிங்ன்றது அப்ப நீட். கரெக்டுங்களா? ரெட் பஸ் வரும்பொழுது டிக்கெட் வந்து கியூல நின்று, அதுவும் தீபாவளி பொங்கல் டைம்ல வந்து கியூல நின்று டிக்கெட் புக் பண்றது இட் வாஸ் ஹெக்டிக் டாஸ்க். அந்த டைம்ல இட் வாஸ் அ நீட். பட் ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து அது வாண்டா இருக்கும். அந்த ப்ராடக்ட் வாண்ட் எப்ப நீடா மாறும்னா எப்ப அந்த ப்ராடக்ட்டை நமக்குள்ள புகுத்துறாங்கன்னா நமக்குள்ள அந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தின ஒரு ஆசை, ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மூலமா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பீப்புளுக்கு எடுத்துட்டு போவாங்க. சரிங்க. ஸோ நான் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு நினைச்சேன். இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் வந்து கேரியர் ஜேர்னியோட ரிலேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா, see there are n number of tools. இப்போ இருக்கிற வேர்ல்டுல ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பத்தியோ இல்ல நம்மளோட ஐடியாவோட வேலிடேஷன் பத்தி பாத்தீங்கன்னா Google you have n number of tools. Entrepreneurship Development Innovation Institute of Tamil Nadu, Entrepreneurship Development Institute of India, EDII அகமதாபாத்ல இருக்கு. நம்மளுடைய EDITN தமிழ்நாடு Entrepreneurship Development Institute வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருக்கு. இவங்களுடைய வெப்சைட் குள்ள போனீங்கன்னாலே you can find numerous materials. அதுவும் இல்லாம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் AICTE, UGC இது மாதிரி, அப்புறம் MHRD மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட், இன்ஸ்டிடியூஷன் இனோவேஷன் கவுன்சில், இது மூலமா நமக்கு இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பை எடுத்துட்டு வராங்க. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி வாட் ஐ ஷுட் ஹேவ், வை ஷுட் ஐ டர்ன் இன்டு அன் ஆண்டர்பிரனர்? நான் ஏன் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்? எனக்கு ஜாப் சீக்கரா இருக்க விருப்பம் இல்லை, ஜாப் கிரியேட்டரா இருக்கணும். இது ஆல்ரெடி எல்லாருமே கேட்டிருப்போம். இஸ் மை ஐடியா இஸ் வேல்யூபிள் அண்ட் நீடட்? எனக்கு ஒரு 10 ஐடியா தோணலாம். நான் ஒரு நல்ல இனோவேட்டரா இருந்தா எனக்கு நிறைய ஐடியா தோணும். அந்த ஐடியாவில் which idea should I take? எந்த ஐடியாவுக்கு வேல்யூ அதிகம்? நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஐடியாக்கு வேல்யூ இருக்குன்னா இன்னொரு ஐடியாக்கு வேல்யூ இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. இந்த ஐடியாவுக்கு இப்போ ப்ரியாரிட்டி. See, we are living in pandemic situation. எல்லாருக்கும் தெரியும் லாக்டவுன்ல இருக்கும். ஏப்ரல் மேல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஹேண்ட் சானிடைசர் டிஸ்பென்சர், சானிடைசர் வந்து நம்ம கடைக்கு போனா ஸ்ப்ரே பண்றாங்க இல்லையா? ஆட்டோமேட்டிக் சானிடைசர் டிஸ்பென்சர் பண்ணின நிறைய கம்பெனிஸ் அந்த ப்ராடக்டை ஈஸியா சேல் பண்ணாங்க. பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடியும் சானிடைசர் டிஸ்பென்சர் தேவையில்லை, அதுக்கப்புறமும் தேவையில்லை. இன்ஃபேக்ட் நானும் என்னோட ஒரு டீம், எங்களோட டீமுமே we had developed ஆட்டோமேட்டிக் சானிடைசர் டிஸ்பென்சர். நாங்க ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணோம் இந்த லாக்டவுன் டைம்ல. we sold it. பட் எப்போ? ஒரு 3 months, ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து பேண்டமிக்கோட எண்டுக்கு வந்திருக்கோம்னு நம்புறோம் இல்லையா? we are believing so that இன்னொரு few monthsல நம்மளோட எல்லா ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸுமே ரெஸ்யூம் ஆயிடும் நம்ம நம்புறோம். இந்த ப்ராடக்ட் மார்ச்சுக்கு முன்னாடியும் தேவைப்படாது, ஜான்வரிக்கு அப்புறமும் தேவைப்படாது. இந்த ப்ராடக்ட் எப்போ ஹை ப்ரியாரிட்டி? when there is a need. ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கான அந்த ஐடியாக்கான நீடு வர வரைக்கும் அந்த ஐடியா தோணுனாலும் we cannot develop, we don't have to develop, because அந்த ஐடியாவை டெவலப் பண்ற ஃபண்டை இன்னொரு ஹை ப்ரியாரிட்டி டாஸ்க் இருந்ததுன்னா we can develop, we can invest it further. I have to decide whether my idea is valuable and it is needed as of now, whether my idea has a market or not. எல்லா ஐடியாக்குமே மார்க்கெட் இருக்கு. ரோலெக்ஸ் வாட்ச்க்கு ஒரு செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, டைட்டன் வாட்ச்க்கு ஒரு செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, மாருதி சுசுகிக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, அண்ட் ஆல்சோ வோல்க்ஸ்வேகனுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க. எந்த ப்ராடக்ட்டுக்குமே கஸ்டமர்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது. உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கான கஸ்டமர் செக்மெண்ட் யாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டா, நம்ம ஸ்டார்ட் அப், நம்ம ஏதாவது ஒரு கம்பெனி கிட்டயோ இல்ல கவர்மெண்ட் கிட்டயோ ஃபண்ட் வாங்கி நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணி அதை மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகும் பொழுது நமக்கு ஃபண்டிங் பண்ற எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி நம்ம கிட்ட என்ன கேட்பாங்கன்னா, இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம எடுத்துட்டு போறோம், இந்த ப்ராடக்ட் சக்சஸ் ஆகும்னா உங்களுடைய மார்க்கெட் ஸ்டடியை நீங்க தெளிவா பண்ணிருக்கீங்களா? உங்க மார்க்கெட் செக்மெண்ட் யாரு? உங்களுடைய மார்க்கெட்டுக்கு உங்களுடைய கஸ்டமர் செக்மெண்ட் யாரு? கஸ்டமர் செக்மெண்ட் யாருன்னா, இப்போ நான் ஃபார்மருக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறேன்னா ஃபார்மர் அத்தனை பேருமே என்னோட கஸ்டமர் செக்மெண்ட் தான். ஆமா தானே? அந்த கஸ்டமர் செக்மெண்ட் யாருன்றத ஃபர்ஸ்ட் கிளியரா டிஃபைன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட், ஹூ ஆர் மை பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்?
நான் கஸ்டமர் செக்மெண்ட் டிஃபைன் பண்ண எல்லாருமே என் ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டு போறது இல்லை. அதுல இப்ப நான் ஒரு சானிடைசர் டிஸ்பென்சர் பண்றோம்னா, சானிடைசர் டிஸ்பென்சருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நம்ம ஒரு கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டா எடுத்தோம்னா எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கிடுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அதுல யாரு பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர், என் ப்ராடக்ட்டுக்குன்னு இந்த பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர் கூட டிஸ்போசபிள் இன்கம்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு. டிஸ்போசபிள் இன்கம், அதாவது அந்த டேர்ம் எப்படி தெளிவா இன்னொரு எளிமையா சொல்லணும்னா, உங்க காலேஜ் வந்து சேலம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து உங்க காலேஜ் வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ், ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். எக்ஸாம் வந்து 9 o'clock எக்ஸாம், 8:30க்கு சேலம் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரீங்க. 8:30க்கு சேலம் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரீங்க. கண்டிப்பா தெரியும் எல்லாருக்குமே டிராஃபிக்கான ஏரியா. ½ an hour டைம்ல உங்களால பஸ்ல போக முடியும்ன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ். 8 மணிக்கு வந்தா கண்டிப்பா பஸ்ல தான் போகும் இல்லைங்களா? 8:45க்கு வந்தா கண்டிப்பா நம்ம ஆட்டோ ஹையர் பண்ணிடுவோம், இல்லைன்னா ஒரு டாக்ஸி புக் பண்ணுவோம். ஏன்? இருக்கிற 15 மினிட்ஸ்ல நான் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போய் ஆகணும். அப்போ நான் எனக்கு 120 rupees ஸ்பெண்ட் ஆகுதா 200 rupees ஸ்பெண்ட் ஆகுதான்னு பார்க்க மாட்டேன். இதே நான் 8 o'clock வந்துட்டேன் சேலம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு, அங்க ஆட்டோ இருக்கு, பஸ் இருக்கு, கேப் இருக்கு. எதை சூஸ் பண்ணுவோம்? ஆப்வியஸா பஸ் தான் சூஸ் பண்ணுவோம். பிகாஸ் சேலம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து என் காலேஜ் போறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நான் என் பாக்கெட்ல நான் வச்சிருக்கேன் இல்லைங்களா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம். நீங்க என்னதான் ஹைஃபையா ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணி கொடுத்தாலும் அந்த கஸ்டமர் அந்த ப்ராடக்ட் அவங்களால வாங்க முடிஞ்சா மட்டும்தான் அவங்க பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமரா மாறுவாங்க. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கான பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் என் ஐடியாவை நான் எப்படி ப்ராடக்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணலாம். எல்லாரும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. என்னன்னா, நான் ஒரு இனோவேட்டிவ், நான் ஒரு மொபைல் ஃபோன் தயாரிக்கணும்னு நினைச்சேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே இந்த மொபைல் ஃபோன் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வேர்ல்ட்ல மொபைல் ஃபோனே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு மொபைல் ஃபோன் தயாரிக்கணும்னு நினைச்சா இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன ஐசி யூஸ் பண்ணணும், என்ன ஆர்ம் கார்டெக்ஸ் M4 யூஸ் பண்ணணுமா, இல்லை நான் வந்து பாலிமர் பேட்டரி யூஸ் பண்ணணுமா, லித்தியம் அயான் பேட்டரி யூஸ் பண்ணணுமா, அப்படி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். பட் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் முதல்ல ஒரு ஐடியாவை ப்ராடக்டா டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஐடியாவுக்கு இந்த விஷயங்கள் இருக்கா, அந்த ஐடியா வேல்யூவா, மார்க்கெட் இருக்கா, பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமரா, இது எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சு இதுக்கு ஒரு ஃப்ரேம், இதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் இட். உங்களுக்கு ஒரு சில டூல்ஸை பத்தி நான் சொல்றேன். இந்த டூல்ஸ்ல எல்லாம் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு when you get ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைச்சிருச்சுன்னு வைங்களேன், ஆப்வியஸா அப்ப நீங்க உங்க ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணலாம். அண்ட் ரிமெம்பர் ஒன் மோர் திங், ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் அண்ட் யாராவே இருக்கட்டுமே, ஆண்டர்பிரனர்ன்றது ஒருத்தர். ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்ல அதிகபட்சம் 3 to 4 தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு எடுத்துக்கலாமே. உங்க மொத்த ப்ராடக்ட்டையும் நீங்களே டெவலப் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேனாட் பிரிங் யுவர் ப்ராடக்ட் டு மார்க்கெட். தட் இஸ், அது உண்மையிலேயே சொல்ல போனோம்னா பேராசை. என் ப்ராடக்ட்டுக்கு மொபைல் ஃபோன் டெவலப் பண்ணணும், இந்த மொபைல் ஃபோனுக்கு ஒரு அவுட்டர் கேஸ் வேணும் இல்லைங்களா, பேட்டரி பேக்கப் வேணும், பேட்டரியை மேனேஜ் பண்றதுக்கு பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் BMS தேவைப்படும், அண்ட் ஆல்சோ அப்ளிகேஷன் தேவைப்படும், ஆல்சோ ஒரு ப்ராசஸர் தேவைப்படும் இல்லைங்களா, மல்டி டாஸ்கிங் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராசஸர் தேவைப்படும். இது எல்லாத்தையுமே நானே பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னு வைங்களேன், that is highly impossible because ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஃப்ரேம்குள்ள இருக்கும். ஒரு 1 yearக்குள்ள இந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் நான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. do not confuse with yourself. நீங்க PCB டிசைனிங்ல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா கான்சென்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் PCB டிசைன். ஆப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பீப்புளை ஹையர் பண்ணுங்க. பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்க்கு ஒரு ப்ராடக்ட் யார் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேளுங்க. இதுக்கான அவுட்டர் கேஸ் டிசைன் பண்ணணுமா, கேட் நீங்க படிக்காதீங்க. கேட் டிசைன் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா கெட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் தெம். எல்லாத்தையும் நாமளே செய்ய முடியாது. அதனாலதான் இந்த ஐடியா டு ப்ராடக்ட் கன்வர்ஷன் ஸ்டேஜை 5வது இடத்துல வச்சிருக்கோம். காரணம், இதை டெவலப் பண்றதுன்ற ஒரு விஷயம் இல்லை. யார் வேணாலும் ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணலாம். ஆனா அந்த ப்ராடக்ட் வேணுமா வேணாமான்னு நினைச்சிட்டு டெவலப் பண்ணும்பொழுது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சக்சஸ் ஆகும். ஸோ வாட் சப்போர்ட் ஐ நீட் டு பி ஆண்டர்பிரனர். ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறதுக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 2 சப்போர்ட் தான் போகும். ஒன்னு, ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னா ஒரு நம்ம எல்லாரும் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்றதுனால, நீங்களாம் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டுன்றதுனால இந்த 2 விஷயத்த சொல்றேன். ஒன்னு வந்து ஆண்டர்பிரனோரியல் ட்ரைனிங், இன்னொன்னு டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங். டெக்னிக்கல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னு ஒரு சில இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் வந்து நடத்துவாங்க. எதுக்கு டெக்னிக்கலுக்கும் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பும் ஒன்னா கொண்டு போறாங்க? பிகாஸ் we people involved in developing some technical product. ஆப்வியஸா நமக்கு இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் உருவாக்கணும்னா எம்பெடட் சிஸ்டம் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாமே. எதர் ஒரு 8051ல ஒரு பிக்ல ஒரு ARM LPC 2148ல ஒரு MSP 430 கண்ட்ரோலர்ல நான் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆமா தானே? நம்மளோட ப்ராடக்ட்ல ஏதாவது ஒரு மேஜர் பார்ட்டை நான் டிசைன் பண்றதா இருக்கும். இப்ப எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சதுன்னா ஐ கேன் கெட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் PCB டிசைனிங்க்கு அண்ட் ஆல்சோ சர்க்யூட் சிமுலேஷனுக்கு, எலக்ட்ரானிக் டிசைன் அண்ட் அனாலிசிஸ்க்கு ஐ கேன் சீக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். இப்ப எனக்கு PLC வேணுமா, PLC லேடர் லாஜிக் நான் தெரிஞ்சு வச்சுட்டேன். இப்ப எனக்கு PLC உடைய கண்ட்ரோலர் நான் வெளியில இருந்து ஒரு கடையில ஒரு கம்பெனில இருந்து வாங்கி நான் லேடர் லாஜிக் மட்டும் நான் செஞ்சேன்னா போதும்.
அதுக்கான அவுட்ரி கேஸ்க்கு ஒரு மெக்கானிக்கல் கம்பெனி கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்டுக்கலாம். ஸோ இதுக்கான எனக்கான டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங்கும் ஆண்டர்பிரனியரியல் ட்ரைனிங்கும் வளர்க்கணும். ஆண்டர்பிரனியரியல் ட்ரைனிங் ஆப்வியஸா நம்ம காலேஜ் வந்து இப்போ எல்லா காலேஜஸ்மே, நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எல்லா காலேஜஸ்மே ஆண்டர்பிரனியரியல் ட்ரைனிங்ல அதிகமாக கவனம் செலுத்துறோம். காரணம் டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங்க்கு ஆப்வியஸா உங்க பேப்பர் தான் பேஸ். என்னைக்குமே நம்மளோட இப்போ நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம். நான் ஒரு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் இசின்றதுனால இசி ட்ரிபிள்ன்றதுனால சொல்றேன். 8051 மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அவுடேட்டட்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் கரெக்ட். பிகாஸ் உனக்கு நாங்க வந்து ஒரு கார் ஓட்ட சொல்லி கொடுக்கணும்னு, ஒரு கார் ஓட்ட கத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், எடுத்துன்னு உங்களுக்கு BMW சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு மாருதி 800ல கார் ஓட்ட சொல்லி கொடுத்தாலே போதும் இல்லைங்களா? கியர் ஒண்ணுதான், ஏபிசி ஆக்சலரேஷன், பிரேக் கிளட்ச் 3 ஒண்ணுதான். அதே தான் நீங்க வந்து ஆடிலி பண்ண போறீங்க. மேபி பிரேக் அந்த கியர்ல கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் வரலாம். பட் 8051 or big microcontroller is a very basic 8-bit microcontroller where you can use registers to do your task. இதே நீங்க ஆர்டினோ ராஸ்பெரி பை இனிஷியலா எடுக்கும் பொழுது ஒரு சில உங்க ஃபேக்கல்டிஸ் இனிஷியலா சொல்லியிருக்கலாம், எடுத்துன ராஸ்பெரி பை போகாதீங்க, ஆர்டினோ போகாதீங்க சொல்லியிருக்கலாம். எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா நம்மளுக்கான அவுட்புட் ஈஸியா கிடைச்சிடும். பட் we will not get the exact knowledge about the register. எப்படி ஒரு ரெஜிஸ்டர் ட்ரிஸ்ஏ நம்ம பிக்ல எழுதுறோம்னா எப்படி வந்து 8-bit போர்ட்ல எழுதி எப்படி டேட்டாவை அக்சஸ் பண்றோம், எப்படி ஒரு டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்றோம், ரிட்ரீவ் பண்றோம்ன்றத படிக்க மாட்டோம். அதுக்காக தான். ஸோ சாரி டைவர்ட் ஆகும். சாரி, ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறதுக்கு 2 விதமான ட்ரைனிங் தேவை. ஆண்டர்பிரனரியல் ட்ரைனிங், டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங். ஸோ டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங்ல நான் சொன்ன மாதிரி PLC ப்ரோக்ராமிங் படிக்கணுமா, ஸ்கேடா ப்ரோக்ராமிங் படிக்கணுமா, இல்லை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங் படிக்கணுமான்றதை முடிவு பண்ணுவோம். எம்பெடட் சிஸ்டம் படிக்கிறா இல்ல நான் மேட்லாப் படிக்கிறேன்னா VLSIல கேடன்ஸ் படிக்கிறேன்றது டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு டூல்ல மட்டும் ஸ்ட்ராங்கா இருங்க. உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான மற்ற டூலுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யூ ஹேவ் n நம்பர் ஆஃப் என்ஜினியர்ஸ் இன் தி மார்க்கெட்ல ஃப்ரீலான்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய ஆண்டர்பிரனர், நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஃப்ரீலான்சர்ஸோட சப்போர்ட் தான் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க. ஈவன் என்ன எடுத்துக்கோங்க, எங்களோட ப்ராடக்ட்ல எங்களுக்கு கேட் டிசைன் போட்டு கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட், மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட் தான் எனக்கு கேட் டிசைன் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஹி இஸ் a freelancer. So try to get help from people who's in and around you so that உங்களுடைய இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா உங்களை தாண்டி வெளியில போகாது, உங்க டீமை தாண்டி வெளியில போகாது. ஆமா தானே? ஸோ உங்களுடைய ஒரு க்ளோஸ் டு தி ஃப்ரெண்டோ ஒரு சீனியரோ இல்ல ஒரு ஜூனியரா இருக்கும் பட்சத்தில் உங்க ஐடியா உங்களை தாண்டி வெளியே போகாது. இப்ப நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட அவர்கிட்ட நான் எனக்கு தோன்ற எல்லா ஐடியா, என் டீம்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ற அத்தனை ஐடியாவே நான் என் டிசைனர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்றேன். அப்பதான் எனக்கு தேவையான கேட் டயக்ராம், கேட் டிசைன் வந்து வெளியில கிடைக்கும். அண்ட் ஐ ஷுட் மேக் ஷுர் தட் மை ஐடியா ஷுட் நாட் லீக். பிகாஸ் ஒன்ஸ் என் ஐடியா வெளியே தெரிஞ்சதுன்னா அதை ப்ராடக்டா மாத்துறதுக்கு, ஒன் டேல ப்ராடக்டா மாத்துறதுக்கு இங்க ரிசோர்ஸும் இருக்கு, பீப்புளும் இருக்காங்க. ஸோ பி ஷியோர், ட்ரஸ்ட், உங்களுக்கு யார் வந்து ரொம்ப ட்ரஸ்ட் வர்த்தியா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட ஐடியாவை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஓப்பன் டு யுவர் ஃபேக்கல்டிஸ்ட தயவு செய்து ஐடியா டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. எந்த இடத்துலயாவது உங்க ஃபேக்கல்டிஸ் இந்த ஐடியாவை சேஞ்ச் பண்ணுன்னு சொல்றாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி they'll have their mind, அவங்க மைண்ட்ல வந்துட்டு இந்த ஐடியாக்கான மார்க்கெட் இது இல்லாம இருக்கலாமோ அப்படின்னு. நான் ஒரு வாட்டர் லெவல் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் பண்றேன்னு சொல்லி உங்க ஃபேக்கல்டி வேணான்னு சொன்னா அந்த வாட்டர் லெவல் மானிட்டரிங் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் தான் சொல்லியிருப்பாங்களோ தவிர ஒரு ஆப் பேஸ்ட், ஒரு IoT பேஸ்ட் ஆல்ரெடி சில ப்ராடக்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு மார்க்கெட்ல. ஆல்ரெடி இன்னொரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, டிராஃபிக் சிக்னல்லையும் அண்ட் ஆல்சோ assist device ஃபார் impaired, அதாவது பிசிக்கலி சேலஞ்ச் பீப்புளுக்கும், பிளைண்ட் பீப்புள், டம் பீப்புளுக்கு நிறைய டிவைசஸ், நிறைய இனோவேஷன், நிறைய PhD பேப்பர்ஸ், நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தாலுமே எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் வந்திருக்கு. இன்னும் நம்மளுடைய சிக்னல்ல ஆம்புலன்ஸ், நீங்க கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கோங்க, சென்னை எடுத்துக்கோங்க, ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சிக்னல் ஆன் ஆகுற மாதிரி நிறைய இனோவேஷன் இருக்கு. IEEE ஸ்பிரிங்கர்ல நிறைய ஜேர்னல்ஸ் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா நிறைய பேர் பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்காங்க. எத்தனை ப்ராடக்டா வந்திருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு பொருள் நீங்க கண்டுபிடிச்சாலுமே அந்த பொருள் இது வரைக்கும் ப்ராடக்டா வரல, இது வரைக்கும் பீப்புளுக்கு சர்வீஸ் பண்ண வரலன்னா யூ கேன் ஈவன் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் இட். பட் கிவ் சம் இனோவேஷன், அதில் இல்லாத சில விஷயங்களை இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. bring it as a product, turn out it as a business, then you will get to know what is the real, ஒரு சொசைட்டில ரியல் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்றது அப்பதான் நமக்கு தெரியும். சரிங்களா? ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் பேக் டு தி சொசைட்டி. இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இப்போ நான் ஒரு ஃபண்டர் கிட்ட போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ என்னோட ஐடியாவுக்கு ஃபண்டிங் போறேன். இதெல்லாம் ரியல் டைம்ல நாங்க ஃபேஸ் பண்ணதை தான் நான் கொஸ்டினா போட்டிருக்கேன். இது சரியா இருக்கலாம், தப்பா இருக்கலாம். பட் ஃப்ரம் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருந்தா இது கரெக்டா இருக்கும்ன்றது இட்ஸ் வாட் ஐ பிலீவ். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்ட போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஈவன் தட் மே பி DST, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி,
who's there in the special department, who's there in New Delhi. Okay, Entrepreneurship Development Institute of India, who's there in Ahmedabad. இவங்க கிட்ட நீங்க ஒரு பிரசன்டேஷன் போறீங்கன்னு வைங்களேன், நான் வந்து ஒரு ஹையர் லெவல் எடுத்தாலும் சரி, Entrepreneurship Development Innovation Institute of தமிழ்நாடு இவங்களுடைய இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் ஆப்வியஸா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. உங்க ஃபேக்கல்டிஸோ உங்களோட ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஐவிபியில நீங்க பிரசன்டேஷன் போனாலுமே உங்களுடைய கமிட்டி, ஸ்டீரிங் கமிட்டி, டெக்னிக்கல் கமிட்டி, நிறைய கமிட்டிஸ் இருப்பாங்க. அந்த கமிட்டி உங்ககிட்ட கேட்கிற முதல் கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா? Do you have an entrepreneurial attitude? Do you have an entrepreneurial mindset? நீ உண்மையிலேயே ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறதுக்கு உண்டான ஆட்டிடியூடு மைண்ட் செட் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு கேட்பாங்க. இடையில இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு ஃபைனல் கொஸ்டின், நீங்க ஆண்டர்பிரனர் ஆனா எத்தனை ஜாப் கிரியேட் பண்ண முடியும்னு கேட்பாங்க. ஐ ஃபேஸ் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். நீ ஆண்டர்பிரனர் ஆனா உன்னால எத்தனை ஜாப், எத்தனை பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்க முடியும்னு கேட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம கொண்டலாம்பட்டியில இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. கொண்டலாம்பட்டியில நான் ஒரு கம்பெனி உருவாக்குறேன். அங்க ஏதாவது ஒரு கம்பெனி இல்லாம இருக்கலாம், எனி கம்பெனி. ஓகே, அங்க ஒரு கம்பெனி நான் உருவாக்குறேன்னா அந்த ஏரியால இன்னும் எத்தனை பேர் வந்து என்ஜினியரிங் படிச்சவங்க இருக்காங்க, இல்ல என்னோட கம்பெனிக்கு டிப்ளமோஸ் வேணும், பிசிபி சால்விங் பண்ண டிப்ளமோ படிச்சவங்க வேணுமா, எத்தனை டிப்ளமோ படிச்சவங்க இருக்காங்க, அந்த டேட்டா நமக்கு கிடைக்கும். அதெல்லாம் வந்து எக்ஸாக்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க உருவாக்கக்கூடிய கம்பெனி எத்தனை பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கும், டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட், இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட். டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா நான் ஒரு பொருள் உருவாக்குறேன், அந்த பொருளோட மேனுஃபேக்சரிங்ல என் கூட கலந்து ஒர்க் பண்றவங்க டைரக்ட் எம்ப்ளாயிஸ். இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாயிஸ் யாருன்னா எனக்காக மார்க்கெட் பண்றவங்க. இப்போ நான் ஒரு எல்இடி பல்ப் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றேன்னு வைங்களேன், ஒரு 1 crore பல்ப் நான் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் ஒரு அவுட்லெட் போட்டு விற்க முடியுமா? ஆப்வியஸா கிடையாது. பிலிப்ஸோட பல்ப் எல்லா கடையிலையும் கிடைக்குது, ஹேவல்ஸோடைய பல்ப் எல்லா கடையிலயுமே கிடைக்குது. அப்போ என்னால அந்த பல்பை விற்கிறதுக்கு அந்த கடையில தனியா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிம் கார்டு எல்லாம் விற்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டால் மாதிரி சின்னதா வெளியில போட்டு ஒருத்தர் விற்கும் போது அங்க ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. இஸ் கெட்டிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் மீ இன்டைரக்ட்லி. கரெக்டுங்களா? நான் ஒரு பொருள் கொடுக்குறேன், ஒரு பெரிய மிஷின் நான் இன்ஸ்டால் பண்றேன். அந்த மிஷினுக்கு வந்து நான் ஒன்ஸ் அந்த மிஷினை உருவாக்கி வெளியில கொடுத்துட்டா முதல் நான் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் யாருன்னா அதை சர்வீஸ் பண்ண ஒரு ஆள் நான் பிடிக்கணும். ஆமா தானே? அப்ப அந்த சர்வீஸ் பண்ணக்கூடியவர் என்னோட பொருளை உருவாக்குறதுக்கு என் கூட இருக்கிறது இல்லை, பட் இஸ் கெட்டிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அந்த சர்வீஸ்க்கு அந்த ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது அப்போ நான் சர்வீஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு 5 இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பேன், அல்லது 5 டிப்ளமோ முடிச்சவங்களும் நடப்பேன். ஐ யூஸ் டு ட்ரெயின் தெம். அவங்க போய் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபைனலி வாட் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் பேக் டு தி சொசைட்டி. உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஏன் ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க, கிராண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்க வளரணுன்றதுக்காக, நாம வளரணுன்றதுக்காக மட்டும் கிடையாது. நாம வளர்றது மூலமா எத்தனை பேருக்கு நம்ம ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஓகே, ஸோ என்டர்பிரனர் பெருசா ஸ்லைட் கிடையாது, இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லைட் மட்டும் தான். ஸோ நான் அதிகமா பேசுற மாதிரி இருக்கும், பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, ஸோ என்டர்பிரனரியல் ஃபேஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா ஸ்டேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி என்டர்பிரனரியல் மைண்ட் செட் பத்தியும் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸை பத்தியும் நம்ம பார்த்துட்டோம். கஸ்டமர் சர்வே, சரிங்களா? 4th ஒன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். கஸ்டமர் சர்வேல பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கஸ்டமர் சர்வே எடுக்கிறதுக்கு மூணு வழி இருக்கு. திஸ் இஸ் வாட் ஐ பிலீவ். சரிங்களா? இதை வந்து ஐடியா வேலிடேஷனுக்கும் எடுத்துக்கலாம், கஸ்டமர் சர்வேக்கும் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ ஒரு ஐடியாவை நீங்க வந்து ஒர்த்தா இல்லையான்னு வேலிடேட் பண்றதுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ பிலீவ் இன் 3 things. டாக் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட். இந்த ஐடியா வந்து உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது நீங்க சில சமயம் உங்க ஃப்ரெண்டு வந்து நீங்க வந்து வருத்தப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த ஐடியாவை பத்தி உங்களுக்கு பாசிட்டிவா கூட சொல்லலாம். சரிங்களா? நீங்க ஹர்ட் ஆகக்கூடாது அல்லது உண்மையான ஃபீட்பேக் கிடைக்கணும்னா when you are discussing about your innovative idea to your friend, tell this idea belongs to your brother or your cousins so that your friend will give you exact feedback. அல்லது இந்த ஐடியாவை பத்தி உங்க அண்ணா கிட்டயோ உங்க அங்கிள் கிட்டயோ டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா tell this idea is my friend's idea, brother, whether this idea has a value in your point of view. ஸோ இப்படி நீங்க வேலிடேட் பண்ணும்பொழுது உங்களை ஹர்ட் பண்ணணும்னு அவங்க ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக அவங்க பொய் சொல்ல தேவையில்லை, இல்லைங்களா? உங்க ஃப்ரெண்டோடன்றதுனால கண்டிப்பா இல்லப்பா நீங்க இதெல்லாம் பண்ணிக்க சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி சில சமயம் உண்மையான இன்புட் கிடைக்கும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நீங்களும் வந்து டிமோட்டிவேட் ஆக மாட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ். இது வந்து ஒரு யூனிவர்சல் டூல்க்குன்னா ஒரு ஐடியாவை வந்து வேலிடேட் பண்றதுக்கு பிஎம்சி பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ்ல ஒரு 10 டேர்ம்ஸ் இருக்கு. இந்த 10 பேராமீட்டர்ஸை மட்டும் நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அந்த 10 பேராமீட்டர் நீங்க ஃபில் பண்ணும்பொழுதே உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைச்சிடும். ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இந்த 10 கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது இந்த ஐடியாவை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்துட்டு போலாமா வேண்டாமான்றது நீங்களே டிசைட் பண்ணிடுவீங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் அ யூனிவர்சல் டூல். இதை விட ஒரு பெஸ்ட் டூல் வந்து ஐடியா வேலிடேஷனுக்கு இருக்கான்னு கேட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கெட் இன் டு மார்க்கெட். இப்ப நான் ஒரு ஃபார்மருக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தி நம்ம அண்ணா கிட்டயும் நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்டயும் டிஸ்கஸ் பண்ணா we'll get a பேசிக் ஐடியா. பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ் போடும்பொழுது ஒரு ஓவரால் ஐடியா கிடைக்கும். ஆனா
எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன், எக்ஸாக்ட் அந்த ஒரு எக்ஸாக்ட் அந்த ஒரு ஐடியா எப்ப கிடைக்கும்னா when you really meet farmers. ஒரு ஃபார்மருக்கு நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சா ஐ ஷுட் மீட் அட்லீஸ்ட் 150 farmers. எங்க போய் மீட் பண்ணணும்? Go to their field, speak with them. இனிஷியலா வந்து பேச மாட்டாங்க. இனிஷியலா they'll think you're coming for ஏதோ ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஏதோ ஒரு விக்க வந்திருக்கோம்னு நினைச்சுப்பாங்க. பட் ஜஸ்ட் இதை நீங்க செய்யறதுக்கு முன்னாடி உங்க ஃபேக்கல்டி கிட்டயோ உங்க சீனியரையோ உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்டயோ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு go along with them. ஒரு ரியலா மார்க்கெட் சர்வேல போய் ஒரு ப்ராடக்ட்டை பத்தி உருவாக்கும் பொழுதுதான் this is not I'm telling for ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நான் சொல்லல. பிகாஸ் ஒரு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும். நான் இதை சொல்ற சில விஷயங்கள் சென்சிட்டிவா எடுத்துக்க வேணாம். பிகாஸ் ஒரு ப்ராடக்ட்டை நான் உருவாக்கும் பொழுது இது நானே போகணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஐ கேன் ஹையர் சம் 2 to 3 மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்ட் இருக்கிறவங்க கிட்ட நான் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிடுறேன். அந்த கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணி அந்த ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட போய் நான் ஆன்சர் கூட எழுதி வாங்கிட்டு வர சொல்லலாம். அதை வச்சு கூட நான் கம்பேர் பண்ணலாம். சரிங்களா? இதெல்லாம் ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் டு வேலிடேட் அன் ஐடியா. ஸோ வேலிடேட் பண்றதுக்கு சில யூனிவர்சல் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. கோலை டிஃபைன் பண்றது, டெவலப் அண்ட் ஹைப்போதசிஸ், அந்த ஹைப்போதசிஸை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கறது, தென் வேலிடேட். இதெல்லாம் யூ வில் கம் டு நோ. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தனித்தனியா செஷன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க ஆப்வியஸா. பிகாஸ் ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பத்தி நம்ம அவேர்னஸ் கேம்ப்ல ஆரம்பிச்சோம்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அடுத்த ஸ்டேஜ் ஐபிஆர், அடுத்த ஸ்டேஜ் வேலிடேஷன். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல இந்த வேலிடேஷன் பத்தி, இந்த பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ் பத்தி நீங்க தனியா செஷன்ஸே ஆப்வியஸா, பிகாஸ் அது தனியா கொடுக்கும் பொழுதுதான் யூ வில் கம் டு நோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ். அண்ட் மார்க்கெட் ஃபீசிபிலிட்டி, வெதர் திஸ் ஐடியா இஸ் ரியலி காட் அ மார்க்கெட். அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணும் பொழுதே கஸ்டமர் சர்வேவும் மார்க்கெட் ஃபீசிபிலிட்டியும் இட் கம்ஸ் டு ஹேண்ட் டு ஹேண்ட். இதை பண்ணும் பொழுதே மார்க்கெட்ல ஃபீசிபிளா இருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரிங்களா? ஃபைனல் ஒன் இஸ் கமர்ஷியல் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. கமர்ஷியலா இப்போ இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட ஐ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் வித் திஸ், அந்த ஐடியா செலக்ஷன் பண்ண முடிச்சிடலாம். கமர்ஷியல் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 2 பேர், ஒருத்தர் ஒரு நானோ டெக்னாலஜி, இப்ப நானோ டெக்னாலஜி ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ஒரு டூல் இல்லைங்களா, ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ஒரு டெக்னாலஜி இல்லைங்களா, நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? இந்த பக்கம் ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட், ஒருத்தர் இது வந்து ரியல் டைமா ப்ராடக்டா மாறுச்சு. பட் ப்ராடக்டோட நேம் யாரு இந்த கம்பெனின்றத ஐ ஹேவ் டு சீச். இது நான் சாரி ஐ ஜஸ்ட் ஃபர்காட் இட், ஐ மேபி டெல் யூ லேட்டர். ஒரு டாக்டருக்கு இப்ப நம்ம டாக்டர்கிட்ட போறோம் இல்லைங்களா, டாக்டர் நம்மள வந்து டார்ச் யூஸ் பண்ணி they check our eyes and has to open your mouth. ஓகே, செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அப்ப டாக்டர் கையை வந்து இங்க கீழே வச்சுதான் செக் பண்ணுவாங்க. ஆமா தானே? சோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு 100 பேஷண்ட் வராங்க அப்படிங்களேன். ஒரு 100 பேஷண்ட்டுக்கு அந்த டாக்டர் கையை கீழே வைக்கும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி ஹி கெட் அ பெயின். அந்த டாக்டரோடைய அந்த ஒரு எல்போ வந்து கண்டிப்பா பெயின் ஆகும். ஓகே, இப்போ நான் ஒரு டாக்டருக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன். நான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இனோவேட்டர், நம்ம ஒரு ஆண்டர்பிரனர் வச்சுக்கலாமே. ஸோ அந்த டாக்டர் வந்து என் முன்னாடி when he feels something discomfort, ஆப்வியஸா நான் கேட்பேன் what is your problems ன்னு கேட்போம். அப்போ he says that I'm facing a trouble here, எனக்கு இந்த இடத்துல பெயின் ஆகுதுன்னு சொல்றாரு. அப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து டெக்னிக்கலா ஹைஃபையா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு சின்ன ஸ்பான்ஜ் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஒரு ஸ்பான்ஜ் எடுத்துக்கலாம். தட் ஷுட் ஹேவ் அ ஸ்டெபிலிட்டி, அது நகரக்கூடாது, வழுக்கக்கூடாது. அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆல்சோ தட் ஷுட் அவரோட ஷேப்க்கு, அவரோட எல்போவோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி மாறணும். பிகாஸ் ஒவ்வொரு டாக்டருடைய கை ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஓகே, அப்போ இந்த இடம் வலிக்காம இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் உருவாக்குறேன். இந்த பக்கம் நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒருத்தர் ஹைஃபையான ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றாங்க. ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே மார்க்கெட்ல ஒன்னா வருது. ஆப்வியஸா நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணும்பொழுது காஸ்ட்ஸ் டு தி எக்ஸ்டென்ட். ஆனா நம்ம ப்ராடக்ட் இங்க எவ்வளவு வரும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு 100, 150, 200. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்ல விற்கும் பொழுது 10 lakhs கிடைக்கலாம். ஆனா இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எனக்கு விற்கும் பொழுது 50 rupees கிடைக்குது. இங்க ஒரு மந்த்துக்கு they are selling 1 product, மேபி ஒரு 6 monthsக்கு ஒரு 2 products. ஆனா இங்க ஒரு for 1 month I am reaching 10 lakh product. So think about the commercial profitability. This is what your investor or your funding agency will ask for. உங்க ப்ராடக்ட் எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ஒரு கம்மியான பிரைஸ்ல கொடுக்க முடியும். பிகாஸ் நம்ம மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் people looks for quality and also people looks for cost cutting. நான் சொன்ன மாதிரி டிஸ்போசபிள் இன்கம். நம்ம அப்பாவை நம்ம மொபைல் ஃபோன் வாங்க கூப்பிட்டு போயிருப்போம். நமக்கு கேட்கும் போது 15,000 வாங்கி தருவாங்க. ஆனா அவருக்கு ஒரு ஃபோன் வாங்கிக்கும் பொழுது 2,000, 3,000 மேல கொடுக்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் வாட் ஹிஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஃபார் பையிங் அ மொபைல். அப்போ
அந்த மைண்ட் செட்டை நம்ம புரிஞ்ச ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணோம்னா அந்த ப்ராடக்டோடைய காஸ்ட் வந்து கம்மியா இருக்கணும், அந்த ப்ராடக்ட் நிறைய பேர் ரீச் ஆகணும். இதனாலதான் உங்ககிட்ட மார்க்கெட்டோட சர்வே கேட்கறாங்க, பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர் கேட்கறாங்க. புரியுதுங்களா? ஏன் பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர் உங்களுடைய ஃபண்டிங் ஏஜென்சி கேட்கறாங்கன்னா, they need to know whether this product really gives some profitability. இப்ப எனக்கு வந்து 10 ரூபா ப்ராஃபிட் கிடைக்கிற விஷயம், எத்தனை பொருள் விற்கும்ன்றதுதான் விஷயம். அதனாலதான் மார்க்கெட் சர்வேவும் பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமரும் கமர்ஷியல் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இது எல்லாமே அடுத்தடுத்து இதுல ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி அண்ட் ஒரு க்ளோஸ் டு லூப் தான். இது இங்க போய் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இது முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. அகைன் யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட். மறுபடியும் கஸ்டமர் சர்வே எடுப்பேன், ஃபீசிபிலிட்டி செக் பண்ணுவேன், ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எவ்வளோ மெஷர் பண்ணுவேன். அடுத்த 6 months முடிஞ்சோன்னா மறுபடியும் வருவேன், ப்ராடக்டோட அடுத்த வெர்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெறும் பேசிக் மாடல் மொபைல், ஸ்மார்ட் போன், ஐபோன். ஸோ இட் இஸ் அ சைக்கிள், ஒரு க்ளோஸ் டு லூப் சிஸ்டம் மாதிரி. இங்க ஃபீட்பேக் கலெக்ட் பண்ணி இந்த ஃபீட்பேக்கை கஸ்டமர்கிட்ட ஃபீட்பேக் கலெக்ட் பண்ணி இந்த ஃபீட்பேக்கை பேஸ் பண்ணி அடுத்த ப்ராடக்ட். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியும் ஒண்ணுதான், ஸ்டார்ட் அப்பும் ஒண்ணுதான், நம்மளுடைய லேர்னிங்கும் ஒண்ணுதான். இது எல்லாமே ஒரே தான். ஆனா ஒருத்தர் செய்யாத ஒரு விஷயத்த செய்யறதுனால அவங்களை நம்ம ஆண்டர்பிரனர் சொல்றோம், ரிஸ்க் எடுத்து பண்றதுனால அதை நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றோம். இவ்வளவுதான் வித்தியாசம். சரிங்களா? ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் ஃபைனலா, பிச்சிங் அண்ட் ஐடியா. சரிங்களா? இப்போ வந்து எதனால இந்த பிச்சிங்ன்றத நான் சொல்றேன்னா, ஒரு கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு வரும் பொழுது இந்த ப்ராடக்ட் இந்த ஐடியாவை எனக்குள்ள வச்சுக்கிட்டா கண்டிப்பா ஃபண்ட் கிடைக்காது. ஆப்வியஸா ஐ நீட் டு கோ டு அன் இன்வெஸ்டர் அல்லது ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர். நம்ம காலேஜுக்கு பக்கத்துல நம்மளுடைய இன்னரும் நம்ம சேலம்ல யாராவது இன்குபேட்டர்ஸ் இருக்காங்களா, யாராவது இன்குபேஷன் சென்டர் இல்ல கவர்மெண்ட் நான் போய் பிச் பண்ண முடியுது. ஏன்னா ஒரு படிச்சு முடிச்சுட்டேன், டைரக்டா நான் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் மூலமா நான் லிங்க் ஒரு ஃபண்டிங் போறேன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர் எடுத்துக்கலாம். நான் எப்படி பிச் பண்ணணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இங்க ஒரு 4 இமேஜ் கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேஷுவலா இருக்காரு. இஸ் wearing a shirt and the shorts and he is presenting in front of people who is in a same body language, who is in same ஒரு அவங்கள மாதிரியே ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பீப்புள். இது வந்து ஒரு இன்ஃபார்மல் மீட்டிங். இங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஆமா தானே? நம்ம வந்து ஒரு நல்ல டக்கிங் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பிளேசர் போட்டுட்டு போனோம்னா அந்த இடத்துல ஆப்வியஸா நமக்கு ஒரு நடுக்கம் இருக்கும். ஆனா நம்ம வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவா நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம். உங்களுடைய பிச்சிங் பிளேஸ் இது மாதிரி கூட இருக்கலாம். கம் டு தி செகண்ட், ரைட் சைட்ல செகண்ட் வாங்க, அடுத்த சைடு வாங்க. ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு, இஸ் வித் குட் சூட், குட் பாடி லாங்குவேஜ், இஸ் பிரசன்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் 3 people. உங்களுடைய இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு டேபிளுக்கு அதர் சைட்ல உங்களை உட்கார வச்சுட்டு they can ask some question, you can point each other. இவங்களை பார்த்து பேசலாம். and you can guess அவங்க எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து இதுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு என்விரான்மெண்ட். இங்க இந்த மாதிரி some நேம் கால் சம் தினேஷ்னு ஒருத்தர் வர போறாரு, இவரை இன்டர்வியூ பண்றதுக்கு இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் இவங்க ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதர் சைட்ல நான் என்ன பண்ணுவேன், எங்கிட்ட இவங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஆல்ரெடி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஓகேவா? கம் டு தி தேர்ட் இமேஜ். ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டேஜ்ல நின்று ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க. முன்னாடி வந்து நிறைய டிக்னிட்டரிஸ் உட்காந்துருக்காங்க, பட் நாட் இன் அன் அரேஞ்ச்டு மேனர். தே ஆர் இன் எவ்ரிவேர், அவங்க ஃபுல்லா இருக்காங்க. ஐ நீட் டு அட்ரஸ் எவ்ரி ஒன். அப்போ அந்த இடத்துல என்னுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்? நீங்க வந்து செகண்ட் இமேஜ் இமேஜின் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுடைய பிச்சிங் என்விரான்மெண்ட் தேர்ட் இமேஜ் மாதிரி இருக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் மாதிரி இருக்கலாம். கம் டு தி ஃபைனல் இமேஜ், சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு இமேஜ் போட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஒருத்தர் கார்ல உட்காந்துருக்காரு, ஒருத்தர் கிட்ட வந்து ஒரு லேடி வந்து பிரசன்ட் பண்றாங்க. இமேஜின் இட் ஆஸ் ஷீ இஸ் பிரசன்டிங் ஹர் ஓன் ஐடியா. ஓகே, இப்போ உங்களுடைய இன்வெஸ்டர் அவசரமா ஒரு இடத்துல இருந்து கிளம்பிட்டு இருக்காங்க. அந்த டைம் நீங்க போயிட்டீங்க. இதை இன்னொரு எக்ஸாம்பிளோட ரிலேட் பண்ணி சொல்லலாம்னா, ஒரு டைரக்டர் வந்து ப்ரொடியூசர் கிட்ட ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போகும் பொழுது ப்ரொடியூசர் வந்து அதிகபட்சம் நம்ம ஃபிலிம்லேயே பார்த்துருப்போம், நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க, சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க, போன் பேசிட்டு இருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கும்போது நீ கதை சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது அந்த 2 minutes தான். அந்த 2 minutesல அந்த டைரக்டர் அந்த ப்ரொடியூசர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுனா அந்த ஃபிலிம்க்கு அவர் எவ்வளவு கேட்டாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாரு. உண்மைதானே? இது எல்லாருமே பார்த்திருக்கோம், இது யாருமே மறுக்க முடியாது. த சேம் வித் யோர் என்டர்பிரினியரியல் ஜர்னி. நீங்க உங்களுடைய இன்வெஸ்டர் தே கேன் பி எனிவேர். உங்க கார்ல ஒரு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 kilometers நான் டிராவல் பண்ணணும், அதுக்குள்ள உங்க ஐடியாவை பிச் பண்ண முடியுமான்னு அவங்க உங்களை கூப்பிடணும். அந்த மாதிரி இடத்துல கூட உங்க ஐடியாவை பிச் பண்றதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருங்க. ஸோ என்டர்பிரினருக்கு ஒரு க்ளோஸ்ட் என்விரான்மெண்ட், ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பிளேஸ் தான் வேணும்னா கண்டிப்பா கிடையாது. They can present their idea anywhere because it's their own passion. It's what they are longing for, they're dreaming for, they're dying for. So அதை வந்து உண்மையா கொண்டு வரதுக்கு ஒரு என்டர்பிரினர் எந்த மாதிரி இடம் கிடைச்சாலும் பிச் பண்ணும். சரிங்களா? ஸோ ஃபைனலா we close with this ஐடியா செலெக்ஷன் அண்ட் வேல்யூவேஷன். ஒரு ஐடியா தோணுது, சரிங்களா? பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ்ன்றதுலாம் ஒரு டூல். வாட் ஐ பிலீவ் இஸ், வாட் ஐ சஜஸ்ட் இஸ், ஒரு ஐடியாவை நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா 3 விஷயம் பண்ணு. ப்ராடக்ட் சர்ச் பண்ணுங்க. ப்ராடக்ட் சர்ச்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், இந்தியா மார்ட், இது மாதிரி நிறைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் ஈவன் ஷோ யூ
think my screen is visible. இப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுதுன்னு வைங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஹேண்ட் சானிடைசர் டிஸ்பென்சர் எனக்கு தோணுதுன்னா அமேசான்ல கிடைக்கும். Let me check with the Indian market. So students don't left. Please wait for a few minutes. I will. Sir didn't complete our presentation. Students don't left. Sorry sir for the disturbance. So no issues, sir. Thank you, sir. Yeah. So ஒரு 2 minutes நான் end up with this. Okay. ஒரு ப்ராடக்ட் செலக்ஷன் ஏன்னா இது லைவா காமிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணி பார்க்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்ன்றதை நான் நம்புறேன். அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஒரு ப்ராடக்ட் சர்ச் பண்ணும் பொழுது நீங்க இந்தியா மார்ட்ல சர்ச் பண்ணுங்க. இந்தியா மார்ட்ன்றது ஒரு இந்தியாவில ஒரு தி பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் டு செல் யுவர் ப்ராடக்ட். நிறைய பேர் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்க ப்ராடக்டை இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கோங்க. பிளிப்கார்ட்டுக்கோ அமேசானுக்கோ ரெஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்தியா மார்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மா சூஸ் பண்ணுவாங்க. அமேசான், பிளிப்கார்ட் இஸ் மீன் ஃபார் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டிங், சாரி மெடிக்கல், ட்ரெஸ் அண்ட் ஆல்சோ எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் வச்சுக்கலாம். பட் எக்ஸ்க்ளூசிவா ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு யூ கேன் கோ ஃபார் இந்தியா மார்ட். ஓகே, நான் there are many sites and just telling it for an example. இப்போ நான் சர்ச் பண்ணும்போது ஐ எம் கெட்டிங் சி எனக்கு எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் வருதுன்னு பாருங்க. அப்போ ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் ஒரு டிஸ்பென்சர் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன்னா கோ ஃபார் ப்ராடக்ட் சர்ச். வாட் இஸ் அவர் செகண்ட் ஒன் இஸ் கோ ஃபார் பேட்டர்ன் சர்ச். இப்போ இதுல வந்து உங்க ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க. தென் யூ கேன் கோ ஃபார் இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸோடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் ipindia.nic.in. இதை சர்ச் பண்றதுக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்லைக்கண்ணா. நீங்க யூஸ்வலா நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ற மாதிரி தான். யூ கேன் கோ ஃபார் சாரி சரியா லோட் ஆகல, 1 செகண்ட். சி இதுல நீங்க மெனுல போய் பேட்டர்ன்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. பேட்டர்ன்ஸ் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க பேட்டர்ன் சர்ச், இது உங்களுக்கு மேபி ஃபியூச்சர்ல தனியா செஷன்ஸ் கண்டிப்பா ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. பேட்டர்ன் எப்படி சர்ச் பண்றது, எப்படி டிராஃப்ட் பண்றது, ஃபைல் பண்றதுன்னு பேட்டர்ன் சர்ச் இருக்கு. we go for external site. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நிறைய ஃபீல்டு இருக்கும். do not confuse with it. இனிஷியலா வந்து நான் ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறேன், சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டர்மரிக்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து மஞ்சள். இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட், இப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மஞ்சள் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ப்ராடக்ட் யோசிச்சிருக்கேன். அதுல யாராவது ஆல்ரெடி வந்து பேட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்களா நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா டைட்டில் ஐ எம் ஜஸ்ட் டைப்பிங் இட் அஸ் டர்மரிக். ஓகே, கீழே இது எல்லாமே நீங்க ஃபில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. கேப்சா மட்டும் என்டர் பண்ணணும்னா போதும். சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா சி டர்மரிக் சம்பந்தமா இது வரைக்கும் என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் ஆயிருக்குன்னு தே லிஸ்ட் அவுட். இந்தியன் பேட்டர்ன் சைட்ல இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்ல டர்மரிக் சம்பந்தமா என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் ஆயிருக்கு. மொத்தம் 59 டாக்குமெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு. இது வரைக்கும் 59 பேட்டர்ன்ஸ் வந்து டர்மரிக்ல நம்ம இந்தியாவில ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கன்ற பேட்டர்ன் சர்ச் கிடைச்சிருச்சு. ஓகே சார், என் ப்ராடக்ட் வந்து பேட்டர்ன்ஸ்ல பார்த்துட்டேன், இல்லவே இல்லை. அண்ட் பேட்டர்ன் சர்ச் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப பொறுமை அவசியம். சப்போஸ் எலக்ட்ரானிக் பொருளை நான் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் டைப் பண்ணனா, அல்லது நான் வந்து ஒரு பைக்கு, ஒரு டிவிஎஸ் கம்பெனி வந்து நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க. ஒரே ஒரு ஸ்கூட்டர்ல நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும், டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும், அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலிட்டி பேட்டர்ன் இருக்கும், நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும். இதுல 59 ஐடியாஸ் தான், 59 சர்ச் தான் வந்திருக்கு. சில சமயம் இந்த சர்ச் வந்து 5000 போகலாம், 2000 போகலாம். பி பேஷன்ஸ். ஆனா இந்த கீவேர்ட் டர்மரிக்னு இருக்கிற அத்தனை பேட்டர்ன்ஸையும் நமக்கு எடுத்து காமிச்சிருக்கும். நீங்க யூஸ் பண்ற நீங்க யோசிச்சிருக்கிற எக்ஸாக்ட் விஷயத்த காமிச்சிருக்கான்றத உள்ள போய் தெளிவா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அது புரியும், சரிங்களா? பேட்டர்ன் சர்ச் பண்ணும்பொழுது அவசரப்படாதீங்க. பொறுமையா சர்ச் பண்ணி ஒவ்வொரு ஐடியாவையும் ஒரு 3-4 டேஸ் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, பொறுமையா உட்காந்து இதுக்காகவே டெய்லி ஒரு 3 to 4 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. பேட்டர்ன் சர்ச் பண்ணி ஓகே என் ப்ராடக்ட் வந்து இல்லை அப்படின்னா கோ ஃபார் ஜேர்னல் சர்ச் டூ. ஏன்னா இது வந்து நம்மளுடைய ஆஸ் அகாடமிஷியன்ஸ் இது டிஃபால்ட். ஏன்னா அகாடமிஷியன்ஸ் நம்ம நிறைய யோசிப்போம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவோம். ஆனா அதுல நிறைய விஷயங்கள் ப்ராடக்டா மாறி இருக்காது. நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்ப நீங்க வந்து கூகுள் ஸ்காலர், இப்ப நீங்க வந்து ஒரு IEEE ஆம்புலன்ஸ்னு போட்டீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் சம்பந்தமா நிறைய ஜேர்னல்ஸ் வரும். யூஜிசி ஜேர்னல்ஸ்ல நீங்க போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா நிறைய ஜேர்னல் பேப்பர் வரும். வெரிஃபை இது அவங்க அதுல என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி, நீங்க வந்து ப்ளூடூத் சொல்றீங்களா, அவங்க வைஃபை ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், லைஃபை யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், இப்போ வந்து லோரா கூட யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். இது மாதிரி அவங்க என்ன கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால் ஆல்ரெடி ஜேர்னல் பண்ணிருக்காங்க. இதையும் படிங்க. நான் ஏன் சொல்றேன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்ல இறங்குறதுக்கு முன்னாடி அதுல வந்து கிளியர் கட்டா இருந்துட்டீங்கன்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி மேக் இட் அஸ் a success. So I believe I have used this
12th முடிச்சிட்டோம். I'm sorry if I have taken your more time and ஒரு 2 minutes looking for fundsல பாத்தீங்கன்னா ஃபண்ட் ரைசிங்க்கு ஒரு இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு வேர்ல்டுல இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு சொசைட்டில ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு ஃபண்டுக்கு வந்து பயப்படவே வேண்டாம். காரணம் என்னன்னா ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ் நிறைய இருக்கு. இப்போ ஃபண்டிங் ஏஜென்சி பத்தி பார்க்கணும்னா அதுக்கே நமக்கு தனியா ஒரு கிளாஸ் வேணும். ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல அண்ட் பிரைவேட் இன்குபேட்டர்ஸ் அண்ட் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், இது மாதிரி நிறைய இருக்காங்க. ஸோ ஃபண்டிங் மெக்கானிசம்ன்றது ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு வந்து நம்ம வந்து வருத்தப்பட வேண்டியதே இல்லை. இப்போ நம்ம யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை. ஜஸ்ட் டைப் பண்ணி பாருங்க, நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபண்டிங்ன்றது ஒரு விஷயம் இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன விஷயங்களை மட்டும் தெளிவாக ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா போதும். உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கான எல்லா பிளாட்ஃபார்மையும் போட்டு ஃபண்டுக்கு தேடுங்க. ஃபண்டிங்க்கு நிறைய இருக்காங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்டா நீங்க ஃபண்ட் வாங்குறதுக்கு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் ஒரு ஸ்கீம் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போதே நீங்க வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து 2 lakh கிராண்ட் வாங்கலாம். ஃபண்டுனா திருப்பி கட்டணும், ஒரு குறிப்பிட்ட பெர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்டோட. கிராண்ட்னா நீங்க திருப்பி பே பண்ண தேவையில்லை. நிறைய ஒரு 2 lakhs வரைக்கும் கிராண்டே ப்ரொவைட் பண்றாங்க இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் ஒரு ஸ்கீம் மூலமா. இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபேக்கல்டிஸ் யாரு வேணாலுமே இந்த ஸ்கீமை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபைனலி ஐ ஜஸ்ட் க்ளோசிங் திஸ் வித் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கோட். ட்ரை ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெடிகேஷன் அண்ட் ஹானஸ்டி வில் பி ஆல்வேஸ் பேட் ஆஃப். லேட் ஆகும், பட் கண்டிப்பா டினைட் ஆகாது. Okay. Thank you, sir. Thank you so much for the opportunity given. And thank you, students, for your patience. Nariya pesirukam, but thank you for listening to me patiently. So thank you, everyone. So if you have any queries, then you can post it to me. Students, if any queries regarding the session, okay, it's my immense pleasure to deliver the word of thanks to this wonderful session. First of all, I sincere thanks to our management on all behalf of the principal sir for the giving permission to conduct this online workshop, and I thank on our ma'am Dr. M. Pungulali for organizing this webinar. And today is a great day that we have the learned a lot of things regarding the productization and entrepreneur development by the crystal clear explanation of our chief guest, Mr. Dinesh Babu sir. It's my sincere thanks to you, sir. Definitely students may be benefit for this session. I think sir to share the lot of things regarding the entrepreneur ideation, IPR, and then pattern. Please definitely sir, I will do for the upcoming days. Definitely at least two students are to register the pattern, sir. Thank you, sir. I'm always there to help you, sir, because patent filing is a myth in but patent filing is easiயான process. அது என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் நமக்கு கஷ்டமா தெரியும். பட் இதுக்கு பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் தேவையில்லை. கரெக்டான பேட்டன்ட் சர்ச் பண்ண தெரிஞ்சா போதும், பேட்டன்ட் ரைட்டிங் தெரிஞ்சா போதும். நம்ம ஃபேக்கல்டிஸ் யாராவது ஒருத்தர் பேட்டன்ட் டிராஃப்டிங் கத்துக்கிட்டோம்னாலே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எல்லா பேட்டன்ட்டையும் நம்ம ஈஸியா வந்து வேலிடேட் பண்ணிடலாம். So I'm always happy and always there for any support at any time, sir. Thank you, sir. Definitely sir, further future la kandipa ungala adhigama disturb பண்ணனும் நினைக்கிறோம் sir. Yes sir. எப்பயுமே சந்தோஷம் தான் சார். அது நமக்கு எப்பயுமே ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கும். நிறைய பேசுவோம் நம்ம, அதனாலதான் கான்செப்ட் எல்லாம் வந்தாலும் நம்ம நிறைய பேசுறதுக்கு நம்ம அது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே கூட. Yes sir. Yes sir. So thank you so much for your valuable presentation, sir. Thank you so much, sir. And my special thanks to principal sir. Sir க்கு நான் ரொம்ப thank பண்ணேன்னு சொல்லுங்க sir. Thank you students, everyone, and thank you very much, sir. Thank you, sir. Yes. Students, don't left. I will share on the feedback link. Then only you will get the certificate. Okay. Students, don't left. I will share the feedback link. Then only you get the certificate. Just 2 minutes. We will wait. Don't left. Okay, students, just have to fill the feedback link. Then you will get the certificate for you for this recording this session. Students, first you fill the feedback link. Okay, then only you get the certificate for this recording section. Okay, don't left. Just you have to fill this.
then you will left. Again, I remembering this. Please fill up the feedback link, then you will get the e-certificate for this session. So thank you very much for the session, sir. Students, again I will remembering, please fill the feedback link, then only you get the e-certificate for this session. Hello. Students are requested to fill the feedback form for your certificate process. So kindly make sure of it. Thank you very much.